Vice Chairman of JBSP Sanstha, to Garland the portrait of late Sri Janardhan Bhagat Sahib. May I request Honorable Dr. S.T. Gardai, Secretary of JBSP Sanstha, to Garland the portrait of late Sri Changugana Thakur Sahib. May I request Professor Dr. Pradeep Kamtekar Sir, President of our Alumni Association, to Garland the portrait of late Srimati Bhagabai Changu Thakur. May I request Vaibhav Deshmukh, Vice President of our Alumni Association, to offer flowers and petals to the portraits of our inspiration of our JBSP Sanstha. I request Mayuresh Netkar, Vice President of our Alumni Association, to offer flowers to the portrait of late Sri Janardhan Bhagat Sahib. May I request Honorable Sri Y.T. Deshmukh, Vice Chairman of JBSP Sanstha, to offer Shreefal on this auspicious occasion of Reminiscence 2024 ex-students get together, offering of Shreefal by the hands of Honorable Sri Y.T. Deshmukh. May I request Honorable Sri Ramchandji Thakur, ex-MP and Chairman of JBSP Sanstha, to light the holy lamp on the occasion of ex-students get together Reminiscence 2024. I request Honorable Sri Y.T. Deshmukh, Honorable Dr. S.T. Gardai, Honorable Professor Pradeep Kamtekar, as well as Honorable Sri Vaibhav Deshmukh, Vice President of our Alumni Association, to light the holy lamp. Mayuresh Netkar also I request to light the holy lamp. Thank you, sir. I invite guests on the dais. I invite all the office bearers also to be on the stage along with our guests for today's function. फक्त किती देतं ना Dearest alumni of our Changugana Thakur Arts, Commerce, Science College, New Panvel, it's our immense pleasure to welcome you all along with our guests on the dais for Reminiscence 2024. Give a big round of applause for the warm welcoming of the guests on the dais, as well as brand ambassadors of Changugana Thakur Arts, Commerce, Science College, New Panvel Autonomous for last 25 years. It's time to welcome the dignitaries on the dais. I humbly request our college principal, Professor Dr. S.K. Patil, to welcome our source of inspiration, Honorable Sri Ramchandji Thakur, by offering a bouquet as a token of love and affection. Please put your hands together for the grand welcoming of our source of inspiration and the strength of our Sunshine College, Honorable Sri Ramchandji Thakur. It's time to welcome Honorable Sri Y.T. Deshmukh, Vice Chairman of JBSP Sanstha. Floral welcome of our mentor, Dr. S.T. Gardai, Secretary of JBSP Sanstha. Put your hands together. Floral welcoming of Honorable Dr. Pradeep Kamtekar, President of Alumni Association of our college. Floral welcoming of Vaibhav Deshmukh, Vice President of our Alumni Association. Floral welcome of Mayuresh Netkar, Vice President of our Alumni Association. Now I call upon CA Dr. Pradeep Kamtekar to welcome
Principal of our college, Professor Dr. S.K. Patil, for his guidance and support in the process of organization of ex-students get-together reminiscence 2024. We would like to welcome our alumni through welcome song, and the welcome song is presented by the students of Cultural Association of our college. विधि
Hello. After the melodious song and Isastavan, I would like to invite our college principal, Professor Dr. S.K. Patil, for introduction of today's event, ex-students get together. Good evening, everybody. Warm welcome and grand welcome to all the star alumni of our C.K. Thakur College. On this mega event, today it's our pleasure that Honorable Chairman Shri Ram Sheikh Thakur Sahib is with us. On behalf of all of you, I would like to welcome him on this grand event of get-together ceremony of our alumni of Chandukana Thakur Arts, Commerce and Science College, New Panvel, Autonomous. Honorable Y.T. Deshmukh Sahib, the Vice Chairman of Janardhan Bhagat Shikshan Pratharak Sanstha. Honorable Dr. S.T. Garde sir, the former principal of this college and Secretary of Janardhan Bhagat Shikshan Pratharak Sanstha. Honorable Dr. Pradeep Kamtekar, the President of Alumni Association of our college. Honorable Vaibhav Deshmukh Sahib, the Vice President, Alumni Association of our college. Dr. B.D. Agam, the IQC Coordinator of our college. Dr. R.V. Abbe, the Chairman of Alumni Association. All the dignitaries on the dais, and my dear bright alumni. Today I feel proud on seeing the bright alumni of our college. They are successful alumni of our Chandukana Thakur Arts, Commerce and Science College. Friends, the today's meet having a multi-dimensions, which include the interaction of our alumni with college, which include the creation of strong rapport with our alumni and our college. Today we'll discuss about the different activities to be conducted for the betterment of our alumni, and subsequently it will be useful in the college pursuit for academic excellence. As all of you know, the college received the autonomy in 2019, and from 2019 we got freedom in framing our own syllabus, we got freedom in conducting our own examinations, and we got freedom in declaration of our results. So while framing the syllabus, the different board of studies committees we have populated, and where we have taken the help of our alumni, and our alumni contributed in framing the syllabus of different courses and commencing the new courses, where the syllabi of new courses was also be framed by the alumni of our college. So this is the first part. Along with that, in last year, in 2023-24, we have implemented the National Education Policy 2020, and where we have introduced the new course which are skill-based, which are job-oriented, where also we have taken the help from our alumni to contribute in framing and design of the new syllabus of the new courses. So this kind of intellectual help we take from the alumni. Similarly, as you all of you know, our first cycle of accreditation we have completed in academic year 2006-07, where we received the A grade. In the second cycle, in the academic year 12-13, we received the
A grade again, and in the third cycle of reaccreditation in 2017, we received the A plus grade with 3.61 CGPA. So this is happened because of the support, because of your contribution. Our management is also there with us. Management doing all kind of support with us, with leadership of Garde sir, and with the help of, with the contribution of all teaching, non-teaching, and alumni like you, we could achieve this kind of feat in last 20-25 years. Similarly, we received the 2-time CP, College with Potential for Excellence status from New Delhi. And recently, in the latest survey of Education World, we received the 34th ranking at national level and 14th ranking in state level among all autonomous colleges. So this is happened because of your efforts, because of your strong support. And in coming days also, we'll achieve this type of achievements, this type of laurels, awards to our college, where we require your support, your strong rapport with the college. And by considering the overwhelming response from your side, definitely you will contribute as an intellectual in all activities of the college. Similarly, for development of the students, for overall development of the students, our college invites the professional, our college invites the experts, our college invites the resource person. And with the help of all these activities, last so many years, we have been the overall champions in the Raigad district, and we have been champions in University of Mumbai in extracurricular, co-curricular activities like NSS, NCC, Avishkar. So we have kept the same spirit in these particular days. So similar kind of progress will achieve in the days. So with this, I welcome, on behalf of our C.K. Thakur College, I welcome all of you for this get-together, meet, reminiscence 2024 of our alumni. And once again, I welcome the dignitaries on the dais for sparing their valuable time with us. Thank you. धन्यवाद सर. आपण आपल्या संबोधनातून महाविद्यालयाच्या सर्वंकष प्रगतीचा आढावा घेतलात. यामध्ये शैक्षणिक, सहशैक्षणिक विस्तार उपक्रमांमध्ये, क्रीडा, संशोधन या सर्व परिक्षेत्रांमध्ये आपल्या महाविद्यालयानं जे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केलं आहे, त्या निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करण्यामध्ये असणाऱ्या आपल्या माजी विद्यार्थ्यांच्या अनन्यसाधारण भूमिकेबद्दल आपण सर्वांना माहिती दिली, त्याचा मागोवा घेतला, त्याबद्दल मी आपलं मनपूर्वक आभार मानतो. यानंतर मी आपल्या जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे व्हाईस चेअरमॅन सन्माननीय वाय.टी. देशमुख साहेब यांना सविनय विनंती करतो की त्यांनी आम्हा उपस्थितांना मार्गदर्शन करावं. जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या CKT महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा इथं आज संपन्न होत आहे. त्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आपल्या संस्थेचे सर्व यांनी ही संस्था मनापासून उभी केली आणि मनापासून तुम्हा विद्यार्थ्यांना घडवण्याकरता प्रयत्न केले, अशा आपल्या संस्थेचे लाडके चेअरमन रामशेठ ठाकूर साहेब, संस्थेचे कर्तव्यदक्ष सेक्रेटरी ज्यांनी हे कॉलेज घडवलं, कॉलेजला नावारूपाला आणण्यामध्ये ज्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे ते आमचे गर्जे सर, कामतेकर सर, त्याचबरोबर म्हणजे ते प्रेसिडेंट आहेत, मला वाटतं अल्युमिनी, ते PhDचे स्टुडंट होते म्हणून आपले अल्युमिनी. तसेच आपल्या
महाविद्यालयाचे प्राचार्य एस के पाटील सर, माझे चिरंजीव वैभव देशमुख, तो पण आहे व्हाईस प्रेसिडेंट, मयुरेश नेटकर दुसरे व्हाईस प्रेसिडेंट, आगाव साहेब, सर्व उपस्थित आदरणीय बंधू आणि भगिनी आणि सर्व शिक्षक म्हणजे प्रोफेसर वर्ग, मी काय तुम्हाला मार्गदर्शन करण्या एवढा मोठा नाही. फक्त मी एकच सांगतो का ॲल्युमिनियम कसा असावा. ॲल्युमिनियम म्हणजे नेमकं काय, म्हणजे जो आपल्या घरच्या कुटुंबियांना जसं धरून असतो तसं त्यांनी जास्तीत जास्त वेळ जिथे घालवलेला आहे ते असते शैक्षणिक संस्था, आणि त्याची बांधिलकी कायम स्मरणात राहावी, त्याच्या आठवणी निरंतर राहाव्यात, ह्याकरता हे अशा प्रकारचे उपक्रम राबवलेले जातात. ॲल्युमिनियम कसा असावा याचं थोडक्यात उदाहरण मी देतो. माझ्या हायस्कूलमध्ये आम्ही एकत्र असताना आमचे सहकारी म्हणजे त्यावेळेचे त्या हायस्कूलचे ॲल्युमिनियम आत्ताचे चेअरमन रामशेठ ठाकूर यांनी आम्ही ज्या वर्गखोलीमध्ये शिकत होतो त्या वर्गखोलीत ती पावसाळ्यामध्ये पडझड झाली, ती वर्गखोली पडली आणि त्यांनी क्षणाचा विचार न करता, म्हणजे ती शाळा रयत शिक्षण संस्थेची आहे, क्षणाचाही विचार न करता त्यांनी जवळजवळ 10 कोटी खर्च करून शाळेला अद्ययावत अशी इमारत बांधून दिली. ॲल्युमिनियमची बांधिलकी अशी असावी लागते. आम्ही पण त्या शाळेचे विद्यार्थी, आम्हाला पण थोडं थोडं करावंच लागतं, करतोच आम्ही. त्याचबरोबर ते शिवाजी कॉलेज साताऱ्याचे ॲल्युमिनियम, शिवाजी कॉलेज पण रयत शिक्षण संस्थेचे, आता ते रयत शिक्षणचे मोठे पदाधिकारी आहेत, मॅनेजिंग डायरेक्टर, मॅनेजिंग काउन्सिलचे सदस्य आहेत, मोठा मान आहे रयत शिक्षण संस्थेमध्ये. पण त्यांनी त्या कॉलेजकरता काय केलं, तिथं विद्यार्थ्यांना MPSC UPSC सारख्या परीक्षांना जागा नव्हती, चांगल्या प्रकारचे प्रयोग करण्याची संधी नव्हती, वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्रामध्ये काम करण्याकरता ज्या संधी उपलब्ध पाहिजे होत्या त्या त्यांनी त्यांच्या नावाचं 7 ते 8 कोटी रुपये खर्चून रामशेठ ठाकूर भवन बांधलं, त्या कॉलेजला दिलं आणि त्या कॉलेजचं आज त्या ठिकाणी इतकं चांगल्या प्रकारे सुविधा सर्व मुलांची झालेली. रयत शिक्षण संस्थेकरता मी काही जास्त सांगत नाही, पण जवळजवळ 100 कोटी रुपयाची देणगी दिली आहे. ते म्हणतील मग तुम्ही आम्हाला का नाही इथं का नाही देणगी देत, असं नाही. जी बांधिलकी असते ती त्यांनी जपलेली. रयत शिक्षण संस्थेची त्यांची बांधिलकी आहे. रयत शिक्षण संस्थेमध्ये आम्ही 8वी पासून शिकलो, ते ग्रॅज्युएट झाले. मी मात्र 8वी ते 11वी पर्यंत शिकलो. 11वी त्यावेळेला SSC असायची आणि मी दुसरीकडे कॉलेजला गेलो. मी अलिबाग कॉलेजचा ॲल्युमिनियम, मला कधी लेटर पण नाही. तुम्ही सुदैवी आहात का तुम्हाला कॉलेज ह्या समारंभाकरता बोलवतं, तुम्हाला जिथं आमंत्रित करतं, तुमची खास चौकशी करतं आणि त्याच्यामध्ये आपण ज्या वेळेला कॉलेज जीवनामध्ये एकत्र वावरत असताना जे काही फ्रेंड सर्कल झालेलं असेल त्यांना एकामेकाची भेटण्याची संधी मिळते. त्यामुळं ॲल्युमिनियम एक असं भाग आहे की ज्याच्यामुळं आपल्याला खूप जवळ येता येतं. म्हणजे कोण कुठे असेल कोण कुठं असेल सांगता येत नाही. एखादा चांगला माणूससुद्धा आपल्याला भेटतो आणि तो आपलं कुठलंही काम झटकन करू शकतो. म्हणून असं ॲल्युमिनियम जे आपल्या सिकेटीचे मला तर अभिमान आहे, जे सिकेटियन्स आहेत ते कुठं कुठं पसरलेले आहेत. आम्ही ज्यावेळेला फॉरेनला वगैरे जातो त्यावेळेला सुद्धा काही लोक भेटतात, सर तुम्ही चेअरमन व्हाईस चेअरमन, अशा प्रकारे म्हणजे कुठे कुठे आपले ॲल्युमिनियम गेलेले आहेत आणि त्यांनी मात्र लक्षात ठेवलेलं आहे का आपल्या संस्थेची बांधिलकी त्यांनी ठेवलेली आहे. आपण जास्त नाही, आम्हाला संस्थेला कोणाची देणगी आम्ही घेत नाही, पण आपल्या नॅकच्या करता
ॲल्युमिनीची मदत देणी स्वरूपात कॉलेजला स्वीकारावी लागते. आम्ही कोणाकडून सक्तीने मागत नाही, कोणाला काय एक करत नाही, पण त्या नॅकच्या पॉईंट जे असतात ते ॲल्युमिनियमच्या कॉन्ट्रीब्युशनचे असतात. त्याच्याकरता तुम्ही जर नक्कीच हातावर आमच्या काहीतरी ठेवाल तर मी मित्र जास्त काही बोलत नाही. तुम्हाला एकच सांगतो, आपण जसं वडिलांची आईवडिलांची कुटुंबाशी बांधिलकी जपतो तशीच बांधिलकी आपण यापुढेही या कॉलेजच्या विषयी जपत राहावी एवढीच विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for your valuable guidance and address to all our Pride alumni and brand ambassadors of our college. Now the time has come to felicitate the most generous personality of entire Raigad district. The time has come to felicitate the most philanthropist personality of the Raigad district, the savior of Raigad district, none but our source of inspiration, Honorable Sri Ramchandji Thakur. I appeal all the Pride alumni to stand up because we are going to felicitate Honorable Sri Ramchandji Thakur for achieving Lifetime Achievement Award by Bal Shastri Jambekar Patrakar Samstha, Nashik. So I request Honorable Sri Y.T. Deshmukh as well as Honorable Dr. Pradeep Kamtekar to felicitate our source of inspiration, Honorable Sri Ramchandji Thakur. We need a big round of applause. We need thunderous clapping because it is honor of everybody. Memento is being offered to our source of inspiration on behalf of Alumni Association for constant guidance, support, like a lighthouse to everyone. Thank you, sir. चेअरमॅन साहेबांच्या सत्कारानंतर आता मी आपल्या सर्वांचेच प्रेरणास्रोत, आपले सर्वांचे मार्गदर्शक, जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे चेअरमॅन, लोकनेते माननीय श्री रामशेठ ठाकूर साहेब यांना सविनय विनंती करतो की त्यांनी आम्हा सर्वांना उपकृत करावं. जनार्दन भगत शिक्षण संस्थेच्या सांगूकाना ठाकूर आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्स कॉलेज याच्यामध्ये सगळे ह्या आपल्या कॉलेजच्या एक स्टुडंट्स गेट टुगेदर ॲन्युअलचा असा मेळावा इथं आपण ठेवण्यात आलेला आहे. या मेळाव्याकरता उपस्थित असलेले आपल्या संस्थेचे व्हाईस चेअरमन माझे मित्र Y.T. देशमुख, या संस्थेचे सेक्रेटरी, त्या कॉलेजचे माजी प्राचार्य मान्य गडदे सर, या आज आपल्यामध्ये स्टेजवर आहेत आणि आपल्या ॲल्युमिनीचे प्रेसिडेंट म्हणून आहेत. पण मुंबई विद्यापीठाचे ते काय बोलते तर फायनान्स ऑफिसर आहेत, ते आपल्याला पैसे द्यायचं काम ते करतात. त्यामुळं जास्त मुख्य मदत आपल्याला त्यांच्याचकडून होते. फायनान्स ऑफिसर माननीय कामटेकर सर, या आजच्या मेळाव्याला उपस्थित असलेले आपले ॲल्युमिनी माजी विद्यार्थी श्री देशमुख वैभव, त्याचबरोबर तुमचे दुसरे माजी विद्यार्थी नेटकर, आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य माननीय S.K. पाटील सर, सर्व उपस्थित आपल्या कॉलेजचे प्राध्यापकवर्ग, सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी, बंधनो आणि भगिनीनो, खरं तर आजचा हा कार्यक्रम जो आहे हा आपला सगळ्यांचा म्हणून असा आहे. मला तर वाटत होतं की
हा कार्यक्रम हा नुसतं भाषणांचा नसावा. आपल्या इथे फक्त भाषणं ठेवलेली आहेत. तर ह्या दिवसाच्या निमित्तानं अन्वेषच्या दिवसामुळं तुमचे जे काय इतर कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज असतील, काही प्रोग्राम असतील, फंक्शन असतील, ते सुद्धा इथे स्टेजवर यावेत. ज्याच्यामुळं तुम्हाला इथं येण्याकरता जर आणखी विशेष दृष्टी वाटली असते आणि तुम्ही जास्त मोठ्या संख्येनं, आताही मोठी संख्या आहे बऱ्यापैकी, पण आपल्याकडं एकंदरीत कॉलेजची दरवर्षी असलेली विद्यासंख्या पाहिला आपण तर आणखी मोठ्या प्रमाणात आला असता, जास्त उत्साह आला असता. आजचा उद्देश जो दिसतो आहे की कॉलेजला काहीतरी देणगी काढण्याकरता मला बोलायचं, तुम्ही काहीतरी करावं अशाकरता बोलवलं आहे. अगदी खास तो उद्देश नाही, पण त्याच्या भाषणामध्ये प्रास्ताविक मला वाटलं तसं काही नाही आहे. घाबरून जाऊ नका. कुणी खिच्यात हात घालायची गरज नाही. घालायची असलं स्वखुशीने घाला. कॉलेज सांगतोय म्हणून द्यायचं काही गरज नाही. आता माझे मित्र YT देशमुख जे व्हाईस चेअरमन आहेत, त्यांनी सांगितलं की रामशेठसारखा माजी विद्यार्थी असावा. त्यांनी आपल्या शाळेकरता बिल्डिंग बांधली, ज्या हायस्कूलला शिकले त्याला, कॉलेजकरता बिल्डिंग बांधली, पण मध्यंतरी त्यांनी एक चिमटा काढला तुमच्या नावानं. मग तुम्ही म्हणाल की ह्या कॉलेजकरता काय करत नाहीत. मला वाटते YT देशमुख तुम्ही या कॉलेजच्या बरोबर माझ्याबरोबर पहिल्या दिवसापासून आहात. आणि हे कॉलेज नव्हे, सगळ्यात ज्या आपल्या शाखा ज्या आहेत त्याच्या सुरुवातीतले 4-4, 5-5 वर्ष पूर्ण कन्स्ट्रक्शन हे रामशेठ ठाकूरने केलेलं आहे. कॉलेजच्या करता तर नव्हे, कॉलेजचं ग्राउंड फ्लोअर झालं, फर्स्ट फ्लोअर चालू असल्यापासून म्हणजे ते सर्व जे आहे ते रामशेठ ठाकूरच्या पैशातून झालं. थर्ड फ्लोअर आणि फोर्थ फ्लोअर वगैरे त्याला आपल्या कॉलेजचे पैसे लागले असते. खारघरचं कॉलेज असू द्या, कुठलं तुझं इतर आपले लॉ कॉलेज असू द्या, हायस्कूल्स असू द्या, आपली त्या सर्वांच्या बाबतीत सीड मनी ज्याला म्हणतो, हा सीड मनी काहीतरी हजारात नव्हे, लाखात नव्हे, तर प्रत्येक ठिकाणी कोटीमध्ये जो आहे तो आपण दिलेला आहे. आणि त्याच्यातून मग पुढलं मात्र कॉलेज सांभाळत आहे. आजसुद्धा आपल्या कॉलेजच्या दृष्टीनं त्या मानानं बऱ्यापैकी सुस्थितीत आहे. एकदम सुस्थित नव्हे, पण बऱ्यापैकी सुस्थित आहे. ॲटोमॅटिक दर्जा मिळाला कारण आपल्याला काही चांगलं झालेलं आहे. आणि ते आता ते ॲटोमॅटिक दर्जानंतर मगाशी सरांनी सांगितलं की फी चार्ज करण्याचा अधिकार जो आहे तो आपल्याला मिळाला. फी ठरवण्याचा अधिकार पण मिळाला. नवीन कोर्स सुरू करण्याचा अधिकार आपल्याला मिळाला. आता त्या दृष्टीनं तो आपल्याला फार सोयीस्कर झाली. आणि आपण म्हणतो काय की अगदी त्या शब्दशः नव्हे, आंधळा मागतो एक आणि देव देतो 2 डोळे. तर तशा प्रकारे आपल्याला फायनान्स मॅनेजरसुद्धा आपल्या कॉलेजचेच माजी प्राचार्य असलेले मुंबई इथं मिळाले. आणि त्याला जर तुम्ही मागा, तुम्ही सांगाल तितके सगळ्या गोष्टी आम्ही मंजूर करून देतो. म्हणजे या अशा पद्धतीने आपल्याला आपल्या कॉलेजचं जी सुरुवातच झाली ती अतिशय चांगल्या रीतीने झाली. आणि त्यामुळं आपल्याला पुढच्या दृष्टीने एकदम सोपं गेलेलं आहे. आणि हे कॉलेज जे आहे हे कॉलेज प्रगतीपथावर चाललेले आहे. मला कल्पना आहे की आज तुम्ही समोर जे बसलेले आहात यामधील सुद्धा बरेचसे विद्यार्थी आहेत की ते विद्यार्थी आज मोठमोठ्या पदावर जाऊन बसलेले आहेत. समोर तुमच्या 3 लोक दिसतात. 1, 2, 3 या 3 मूर्ती म्हणायला पाहिजे होतं. हे 3 लोक असे बसलेले आहेत, 3 क्षेत्रात आहेत. प्राध्यापक प्राचार्य होण्याच्या नंबरमध्ये असलेले म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात एक काम करतात, दुसरे उद्योग क्षेत्रात काम करतात. ते YT देशमुख चिरंजीव वैभव देशमुख तुमच्यासारखाच इथून या कॉलेज बाहेर पडला आणि आता वर्षाकाठी 400-500 कोटीचं काम करतात. 400-500 कोटीच याच कॉलेजमधले विद्यार्थी, कुठल्या ह्याच्यातला टेक्निकल नव्हे आणि काही नाही आहे. दुसरे आमचे काय वीरेश निटकर हा राजकारणात काम करतोय. भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा आहे आणि त्या भारतीय जनता पक्षाचा मोठा नेता म्हणून अख्ख्या जिल्ह्यावरती काम करायचं काम तो करतो आहे. आणि विद्यापीठाच्या सिनेटवर सुद्धा त्याची निवड झालेली आहे. म्हणजे फायनान्स आहे, उद्योग आहे,
राजकारण आहे, या कॉलेजमधून गेलेले असे शेकडो नव्हे तर हजारो विद्यार्थी आहेत, हे गुणवंत विद्यार्थी म्हणून पुढे गेलेले आहेत. मित्रांनो, आता हे विद्यार्थी पुढे गेले, मोठ्या पदावर पोचले, मोठे झाले, ते दाखवत नाहीत मोठे झाले म्हणून. ऐकायला येते का मग? ऐकायला येते का? मला वाटलं नाही का, कारण बोलताय मध्यंतरी. तर हॅलो, तर आपल्याला आता हे पाहायला गेलं तर अशा रीतीनं इथून कॉलेजमधून गेलेला विद्यार्थ्याला किती मोठ्या पदावर जातो. तर ह्या पदावर जाण्याकरता काय लागतं? जास्त पैसे नाही लागत. ह्या मोठ्या पदावर उद्योजक व्हायला, पॉलिटिकल होणार किंवा शिक्षण क्षेत्रात तज्ञ व्हायला पैशांची गरज असते अशातला भाग नाही. जिद्द असावी लागते. काय लागते? तुमच्याकडे आहे का जिद्द? आवाजच नाही तुमचा. तुमच्याकडे जिद्द आहे का? मग असं बोला जोरानं, म्हणजे मला समजेल का ही सगळी मंडळी आहेत ना, ही आता आपला राज्य सोडून राष्ट्रीय स्तरावर जाणार आहेत तुमच्या क्षेत्रामध्ये. तर त्याच्यावर जिद्द लागते. मगाशी IT देशमुखांनी वैभव देशमुखला फोन केला, अरे आज मीटिंग आहे ना ॲल्युमिनीची, तू येतोस ना? तुला मी पण वाशीला एक मीटिंग चालू आहे, मीटिंगमध्ये आहे, उद्योगातली मीटिंग होती. आणि तो तसाच तिथून मग आम्ही इथं आलो अगोदर म्हटल्यानंतर धावत पळत आला. त्यावेळेला असे काही इनिशिएटिव्ह करून वगैरे सजून आलेला नव्हता. त्या कामावरच्या साईडवरच्याच त्याच्या युनिफॉर्ममध्ये तो आला होता. म्हणजे आपल्याला अशा वेळेला आपल्या कामात इतकं गुंतून जायला लागतं, रंगून जायला लागतं, कसली पर्वा नाही. आपल्याला जे काम करायचं म्हणजे उद्योग आहे तर उद्योगात आणि कॉलेजवर जायचं असे लागले. तर तुम्ही त्यावेळचे मित्रमैत्रिणी सर्व जे असाल त्याच्यावरचे, तर ते सर्व येत असताना आता मला अगदी सुटापुटात जायला पाहिजे असं न करता आहेत याच्यात. पण आपलं काम पहिलं महत्त्वाचं. उद्योग तर उद्योग, मीटिंग ते मीटिंग, असं करून तो इथं आला तर त्याला लागते जिद्द. थोडं शांत डोकं ठेवून विचार केला तर आपलं जे जे कुठलं क्षेत्र असेल त्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही सहजगत्या पुढे जाऊ शकता. एक उदाहरण झालं, दुसरं तिसरं आता मयूरेश नेटकर पहिल्यांदा पनवेल शहरावर काम केलं, तालुक्यावर केलं, जिल्ह्यावर केलं, आता मुंबई विद्यापीठात सिनेटवर पण तो काम करतोय आणि पॉलिटिक्समध्ये सुद्धा राजकीय पक्षातसुद्धा काम करतोय. तर आपण सर्वांनी इथं आल्यानंतर एकमेकाची सुखदुःख बोलू शकतो. आता तुम्ही म्हणणार चेअरमन साहेबांना यायला उशीर झाला, किती वेळ आम्हाला थांबावं लागलं? असं नाही. जो काही तुम्हाला अर्धा तास वेळ लागला असेल किंवा काही जास्त वेळ लागला असेल, तितक्या वेळेत तू काय करतोस, कुठं असतोस, ह्या इन्क्वायऱ्या पण होतात ना घरगुती. ह्या घरगुती इन्क्वायरीसुद्धा जास्त महत्त्वाच्या असतात. त्यातून काही शिकायला मिळतं, त्यातून काही मानसिक समाधान मिळतं आणि म्हणून ॲल्युमिनीला जाणं हे महत्त्वाचं. आता युनिव्हर्सिटीने ज्यावेळेस सांगितले का तुम्ही ॲल्युमिनीकडनं पैसे गोळा करा, देणग्या गोळा करा, म्हणजे हे युनिव्हर्सिटीने काय सांगितलं? युनिव्हर्सिटीचं म्हणणं असं आहे की समाजात जायला पाहिजे, समाजाची सुखदुःख बघायला पाहिजे आहे. पैसे गोळा करणं उद्देश नसून जर तुम्हाला अशाच पद्धतीनं सहकारी क्षेत्रात तुम्हाला जायचं असेल तर सहकारी क्षेत्रामध्ये आपण काम करताना सर्वांना बरोबर घेऊन जायला पाहिजे आहे. कॉलेजकडे पैसे असतील, फंड्स असतील, पण तरी देखील आपल्याला समाजाच्या मध्ये जाताना समाजाकडनं काय ते हे करून घेताना म्हणजे सांघिक त्याला म्हणूया आपण किंवा संस्थात्मक म्हणूया, तर तोही अनुभव आपल्याला मिळत असतो, त्यातून पुढे जाता येतं. अशा पद्धतीनं तुम्ही आज व्यवहारात गेलात, ग्रॅज्युएट झालात, पोस्ट ग्रॅज्युएट झालात, PhD झालेत आपले सर, म्हणजे अशात हे PhD झालात. हे सगळं शिक्षण आहे ना, हे शिक्षण हा एक भाग आहे, पण व्यवहार हा दुसरा भाग आहे. आणि व्यवहार ज्ञानामध्ये आपण हे व्हायला पाहिजे. त्याकरता ह्या कॉलेजच्या असल्या बैठकांना येऊन कुठंतरी लागला तर हातभाव त्यांनी लावा. आता वैभव देशमुख आहे, त्यांनी 2.5 लाख का 5 लाख दिले वाटतं ना, काय 2.5, म्हणजे त्यांनी पहिला हप्ता म्हणून 2.5 दिला आहे. नंतर तो आणखीन दुसरी 2.5, तिसरी 2.5 असं काही करणार आहे तो, पण हे सर्व करणार आहे तो. पण
तरी देखील आपल्याला एक महत्त्वाचं देण्याची दानत असणं गरजेचं असतं आणि त्या दृष्टीनं आपण ज्या पहिल्या पायरीवर जर चढलो ना ती पायरी जास्त महत्त्वाची असते. तुम्ही 4 पायऱ्या गेल्यानंतर पुढे लिफ्टनं पण जा, पण त्याहीपेक्षा जास्त गरजेचं असतं की आपल्याला ती जाणीव ठेवणं. मला कल्पना आहे की इथून विविध क्षेत्रात सर्व विद्यार्थी गेलेत. त्या ॲल्युमिनी आणखीन भावी काळात जास्त मोठ्या पदावर जावेत, यशस्वी व्हावेत अशा तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for your inspiring words. Now, it's time to felicitate our star alumni, the brightest and the most generous alumni of our college, who have given financially as well as intellectually the contribution which is needed for the development of the students as well as college. Now, I request a source of inspiration, Honorable Sir Ramchandji Thakur, to felicitate Mr. Vaibhav Yashwant Deshmukh, Vice President of our Alumni Association, by offering a memento and a bouquet. By the hands of our chairman, it's a felicitation of Vaibhav Deshmukh, the brightest alumni of our college, who have contributed very generously and nobly for the cause of the development of our college and alumni association. Give a big round of applause for the felicitation of Vaibhav Yashwant Deshmukh, Vice President of our Alumni Association. It's time to felicitate Professor Dr. S.B. Yadav, in charge of Faculty of Commerce, as well as very bright alumni of our college who have completed PhD in the subject of accountancy under the guidance of Honorable Dr. S. Gade. I request our chairman as well as vice chairman to felicitate Professor Dr. S.B. Yadav by offering a memento, certificate and a bouquet. It's time to appreciate former Finance and Accounts Officer, University of Mumbai, Honorable Professor Dr. C.A. Pradeep Kamtekar, President of Alumni Association, and I request our Chairman, Honorable Sir Ramchandji Thakur, to felicitate Dr. Pradeep Kamtekar. Give big round of applause for the felicitation of Honorable Professor Dr. Pradeep Kamtekar, President, Alumni Association, for his invaluable contribution. It's time to appreciate Archana Gandarkar, Office Bearer of Alumni Association, for her consistent and incessant efforts. I request our Chairman as well as Vice Chairman to felicitate Archana for her noble contribution in the development of Alumni Association, who is also performing her duties as an Office Bearer. It's time to acknowledge the greatest contribution of Mr. Mayuresh Nedkar, Vice President of our Alumni Association, and once again I request our source of inspiration, Honorable Sir Ramchandji Thakur, to congratulate and felicitate Mr. Mayuresh Deshmukh for his outstanding contribution. Mr. Mayuresh Nedkar, Vice President of Alumni Association, for his outstanding and commendable contribution in the development of our Alumni Association as well as college. Please give big round of applause. It's time to felicitate Dr. Bhushan Garan, member of our Office Bearer Alumni Association, and I request Honorable Sri Y.T. Deshmukh, Vice Chairman, to felicitate Dr. Bhushan Garan for his invaluable contribution in the development of Alumni Association as well as college. It's time to felicitate Mr. Ramesh Yadav, member and Office Bearer of our Alumni Association, for his commendable contribution in the development of our Alumni Association as well as college. Once again, I request Honorable Sri Y.T. Deshmukh, Vice Chairman of JBSK Sanstha, to felicitate Mr. Ramesh Yadav by offering a memento, certificate and a bouquet.
Thank you, sir. Now, I would like to invite our alumni to come spontaneously and give your opinion, share your experiences. Okay. Fine. We will have a vote of thanks for the formal inaugural ceremony, and then we will continue our cultural program also and the remaining function on the stage. I call upon Mayuresh Netkar, Vice President of our Alumni Association, for vote of thanks. चांगुकाना ठाकूर आर्ट्स सायन्स कॉमर्स महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थी मेळावा म्हणजे आपल्या सर्वांना आवडता आजचा दिवस रेमिनिसन्स या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी उपस्थित आपल्या या संस्थेचे सर्वेसर्वा या संस्थेचे चेअरमन माननीय श्री लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेब, या JBSP संस्थेचे व्हाईस चेअरमन सन्माननीय YT देशमुख साहेब, या संस्थेचे सचिव सन्माननीय ST गडदे सर, प्राचार्य SK पाटील सर, आपल्या या अल्युमिनी असोसिएशनचे प्रमुख अध्यक्ष आमचे माननीय डॉक्टर प्रदीप कामटेकर सर, या ठिकाणी उपस्थित आपल्या या अल्युमिनी असोसिएशनचे व्हाईस प्रेसिडेंट सन्माननीय वैभव देशमुख सर, या ठिकाणी उपस्थित या इंटरनल क्वालिटी असोसिएशन ॲश्युरन्स सेलचे प्रमुख सन्माननीय आगव सर, या अल्युमिनी असोसिएशनचे प्रमुख रमेश यादव, सन्माननीय भूषण गरत, या ठिकाणी आपल्या सर्व फॅकल्टीचे इन्चार्ज, या कमिटीचे ऑफिस बेअरर्स, या टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सर्व आपण उपस्थित माजी विद्यार्थी, आजचा हा दिवस जो आपल्याला एकत्र येण्यासाठी ज्यांनी सर्वांनी मदत केली अशा सर्वांना या ठिकाणी या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. साहेब 2 मिनटं मिळाल्यामुळे थोडीसं माझंच मनोगत त्याच्यामध्ये करतो की या ठिकाणी 12वी पास झाल्यानंतर एक प्रोव्हिजनल ॲडमिशन घ्यायचं म्हणून मी CKT कॉलेजला ॲडमिशन घेतलं आणि माझे आकांक्षा इच्छा थोड्या वेगळ्या होत्या की मी IT इंजिनिअरिंग करावं, परंतु माझ्या वडिलांमुळे आणि आपल्या सर्वांच्या कार्यामुळे मला राजकारणाची फार ओढ लागली होती आणि मी साधारणतः महिनाभर हे कॉलेज केलं. महिनाभर मस्ती करताना मला अजून आठवतं की कांबळे सरच समोर बसले, त्यांनी मला तिकडनं या ठिकाणी उचकलं आणि मग सगळं ओरडलं होतं, पण त्या 1 महिन्याची आठवण अजून देखील फार मनात आहे. त्यानंतर मी IT क्षेत्रात शिक्षण करण्यासाठी गेलो, परंतु तिथे काही मन न लागल्यामुळे राजकारणात पूर्ण वेळ द्यायला लागला आणि माझं करिअर फार महत्त्वाचं वाटलं, त्याच्यामुळे तिथे वेळ दिला, परंतु माझं शिक्षण देखील त्याच्यातनं सुटलं होतं. परंतु मला येथे विशेष नमूद करावंसं वाटतं की लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेब, आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब, माझे नेते सन्मान्य परेश ठाकूर साहेब यांच्यामुळे माझं सुटलेलं शिक्षण देखील त्यांनी मला जबरदस्ती पूर्ण करायला लावलं. मी ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं, त्यानंतर स्वतःहून मनातून या ठिकाणी ॲडमिशन घेऊन परत M.Com या ठिकाणी पूर्ण करू शकलो. या माझ्या सगळ्या वाटचालीमध्ये रामशेठ ठाकूर साहेबांनी ज्याचा उल्लेख केला की मी अगदी या शहराचा स्टुडंट ऑर्गनायझेशनचं काम करता करता अगदी मग पनवेल शहरावरती रायगड जिल्ह्याचा स्टुडंट ऑर्गनायझेशनचा अध्यक्ष, परंतु आजच्या मोमेंटला भारतीय जनता पक्षाचा या पूर्ण देशातला सर्वात मोठी पार्टीचा या जिल्ह्याचा अध्यक्ष युवा मोर्चाचा या ठिकाणी होऊ शकलो. आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करत असताना विद्यार्थी, शिक्षक, तेथील प्राचार्य आणि खास करून तेथील चेअरमन हा सगळं एक दुवा असतो जो शैक्षणिक समूह चालवतो, ज्याच्यामध्ये आपल्या सर्वांची जडणघडण होत असते, ज्याचा विशेष उल्लेख सगळ्यांनी आता आदरणीय रामशेठ ठाकूर साहेबांनी केला की आपण एकत्र भेटल्यामुळे येथे काही वेगळं होऊ शकतं, आपली जडणघडण याच्यामध्ये बदलू शकते. या सगळ्यांच्या मदतीमुळे मी स्वतः या शिक्षण क्षेत्रात काम करत आलो आणि आता या पूर्ण देशामधील जगातली सर्वात मोठी युनिव्हर्सिटी मुंबई विद्यापीठाचा सिनेट मेंबर आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादामुळे होऊ शकलो. मी सर्वांना फार फार धन्यवाद देतो. या कॉलेजमुळे मी फार काही कमवू शकलो, आयुष्यात घडू शकलो, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद देतो. आणि आजच्या या कार्यक्रमाची या ठिकाणी सांगता होते, पुढे कार्यक्रम सुरूच होणार आहे, परंतु या औपचारिक कार्यक्रमाची सांगता होते. सर्वांना धन्यवाद. हॅलो, थँक्यू मयुरेश. Now the formal inauguration is over. We are going to have cultural program immediately presented by our alumni, because our alumni are also celebrities
who have done tremendous work in all the serials, film industries, singing, music, fine arts. So we will have cultural program within few minutes. The cultural program is presented by the Pride alumni of our college. Within few minutes we will have very spectacular performances presented by our own alumni of our college.